बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बांदे मुसलसल कर्जे खींची लग्या दी और दगा कर्जो सूरत हाल हवाले सरा ताज़ा तरीन रिपोर्ट मखे तरागले दे कम च दबल चाना द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खपल रिपोर्ट ते और दा रिपोर्ट हुकूमत तकरीबन पिन्नी में म्याश्ते लेट जारी करे दे। सूबाई हुकूमत हर शपग म्याश्ते पस द सूबे बांधे सुमरा कर्ज दे दागे रिपोर्ट जारी कई और दा 30 जून और बिया 31 दिसंबर हवाले सरा दागे तकरीबन 10 रोज़ों के दरना जारी की गई। 30 जून 2022 बांधे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या द खैबर पख्तूनख्वा उलस सुमरा कर्जदार दे दा रिपोर्ट तकरीबन 10 या ज़्यादा न ज़्यादा 15 जुलाई पूरे जारी कोलू आगा उस दिसंबर के जारी शो मतलब दिसंबर वाला रिपोर्ट बा कल राजी। बहरहाल चिकम दे वक्त के रिपोर्ट मख तलागल दागे दा वैना दा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बांधे बैन अल-अक़वामी लकत पाकिस्तान न बाहर कमे दायरे दी दागे कर्जा 538 अरब 94 करोड़ रुपये ना वोड़े दा दे वक्त के सूबा 538 अरब कर्जदार दा और आगे के चिकम कर्जा मुंग अगस्ते दा अगदा 359 अरब और 33 करोड़ रुपए और चिकमा कर्जा मुंगा नोराखलू और बांधे ऑलरेडी वादा ओशवा और आगे कमिट शेवेदा अगदा 179 अरब 61 करोड़ 10 लाख रुपए दागे मंजूरी हम शेवेदा मुतल्लिका फॉरम और चिकम दे वक्त के एजेंसियां ने दी डोनर एजेंसीज दी अगुई दे मंजूरी वर्कड़े दा यो काल के लका द 30 जून 2021 ना 30 जून 2022 पूरे पता के कर्जो टोटल हुजम के 22% इजाफा शेवेदा और दे वक्त के चिकम सूरत हाल दे आगे बांधे को मुंगा फर्दन गुरु नो टोलना ज्यादा कर्जा मुंगा द एशियाई तरक्याती बैंक ना अगस्तेरा चिकमा कर्जा अगस्ते शेवेदा 359 अरब 33 करोड़ आगे के एशियाई तरक्याती बैंक मुंगता 177 अरब 74 करोड़ रुपए राकड़ी दी। बला इदारा द वर्ल्ड बैंक जेली इदारा दा IDA व तवीली की गई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी चिकम 146 अरब 72 करोड़ 30 लाख अगवी मुंगदा दा कर्जा उसापुरे राकड़े दा चिकम दा जापान इदारा दा जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जैक आवता हम बिली की गई आगे 19 अरब 99 करोड़ 60 लाख रुपए कर्जा खैर करे दा और एजेंसी फ्रांस डेवलपमेंट चिकम दे वक्त के इदारा दा आगे ना मुंगा तर उसापुरे 13 अरब 4 करोड़ 30 लाख रुपए कर्जा अगस्ते दा। इंटरनेशनल फंड बराए ज़रई तरक्की चिकम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द पारा इंटरनेशनल फंड दे आगे पर लड़के मुंगा चिकम दे वक्त के पैसे अगस्ती दी अगदी 1 अरब 15 करोड़ 30 लाख और चिकम द जर्मनी ना मुंग अगस्ती दी अगदी 37 करोड़ 90 लाख। इंटरनेशनल बैंक चिकम दे वक्त के बैन अल-अक़वामी बैंक ते द तामीर नो पागा कर्जा और कई अगदा 29 करोड़ 60 लाख रुपए और दा मुंगा गुरु नो 90% सिर्फ मुंगा द एशियन डेवलपमेंट बैंक ना और द वर्ल्ड बैंक ना कर्जा अगस्ते दा दगा रिपोर्ट दा वही जो सूबाई हुकूमत 13 काल के मतलब द 30 जून 2021 ना पस और 30 जून 2022 पूरे तकरीबन से 12 अरब 91 करोड़ रुपए वापसी हम शेवेदा कमुंग दगा कर्जो तलगु गुरु चकम कर्जे में अगस्ती दे वाके 359 अरब 33 करोड़ रुपए आगे के टोलना ज्यादा कर्जा द ट्रांसपोर्ट पर मत के अगस्ते शेवेदा और आगे लागत दे 135 अरब रुपए चिकम दे वाके टोटल कर्जा दा आगे के 135 अरब 92 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट पर अगस्ते शेवेदा आगे की BRT होम शामिल दा और सब आगे के रोड्स होम शामिल दी दे सरा 61 अरब रुपए दा BRT दी 13 अरब रुपए अगा दे वक्त द BRT इजाफी जरूरत द पारा अगस्ते शेवी दी 20 अरब 64 करोड़ द सूबे सड़कों द पारा दी और 19 अरब 99 करोड़ एमरजेंसी सड़कों बहाले द पारा अगस्ते शेवी दी 10 अरब 35 करोड़ द सड़कों डेवलपमेंट द पारा हम कर्जा अगस्ते शेवेदा द टोटल कर्जा द मुआशे तरक्की द पारा मुंग तकरीबन 17 अरबा व अतिया करोड़ा और अतिया लका रुपए कर्जा अगस्ते दा देसा सरा कमुंग द एनर्जी एंड पावर गुरु तवानाई और बरकियात वाले सरा आगे के मुंगा 36 अरब 61 करोड़ आला तालीम द पारा 29 अरब 88 करोड़ रुपए और चिकम दे वक्त के इलाकाई तरक्की रूरल डेवलपमेंट दे या अर्बन डेवलपमेंट दे आगे की मुंगा 20 अरब 50 करोड़ 10 लाख रुपए कर्जा ऑलरेडी अगस्ते दा आपाशी एरीगेशन द पारा 10 अरब 37 करोड़ टूरिज्म द पारा 5 अरब 43 करोड़ और सोशल वेलफेयर द पारा 4 अरब
17 करोड़ रुपए कर्जा अगस्ते शवे दा। द सेहत पर शोबा के तकरीबन 3 अरब 66 करोड़ और माहौलियात और पारा 3 अरब 51 करोड़ रुपए अगस्ते शवी दी। आबरसानी जे कम दे वक्त के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दे आगे के 98 करोड़ और सनत द पारा 27 करोड़ और चिकम दे वक्त के अर्बन डेवलपमेंट दे आगे द पारा 6 करोड़ रुपए अगस्ते शवी। जंगलात टोलो नकमा कर्जा दा 1 करोड़ 20 लाख रुपए कर्जा अगस्ते शवे दा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कमुंगो गुरु यो बला मनसूबा हम मंजूर शवा आगा हम दा कर्जो हवाले सरदा और आगे मनसूबे मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के चिकम दे वक्त के सड़कों नदी द आगे तामीर व द आलमी बैंक ताउन सरा कीगी और दा टोटल 804 किलोमीटर सड़क ते और दे के 16 राब्ता पुलुन हम दी ब्रिजेस हम पदे के शामिल दी। दा तकरीबन 30 करोड़ डॉलर दा टोटल कर्जा दा बा मिलावीगी आलमी बैंक ना और दा जोड़ीगी 67 अरब 20 करोड़ रुपए। देखिए सूबाई हुकूमत खपले पैसे 2 अरब 24 करोड़ रुपए हम अच्छी और दा मनसूबा सूबाई तरक्याती पार्टी खसूसी इजलास के मंजूर हम शुआ दागे तखमीना लागत थे 69 अरब 44 करोड़ रुपए। दगा प्रोजेक्ट चिकन टोल दा कर्जो न जुड़ी लग्या दे आगे मुताबिक मुंगा हिसाब लगो नो दा कर्जा चिकन मुंगता आलमी बैंक राखी लग्या दा अगर जुड़ेगी 96.77% और 30 करोड़ डॉलर दा और आगे ना पस चिकम जमुंगा हिस्सा दा सूबाई हुकूमत शेयर दे आगा दे 3.23%। दे के विलिशवी दी चिकम दे वक्त के इंग्रीडियंट्स दे बाकी चिकम अज्जा दी आगे के लिखेगी कि 323 किलोमीटर सड़क आगा हम दे के तामीर कीगी दा आगा सड़क ते कमचे द सैलाब न मुतासरा शेवे दे और आगा दे के ऐड करे शेवे दा मनसूबा मख के प्रपोज शेवा होल चे सैलाब मेंस के रागे नो आगे पदे के ब्या आगा सड़कुना हम वाचुल पदे 22 अरब 57 करोड़ 47 लाख 40 हजार रुपए खर्च कीगी। चिकम देवा के रूरल रोड दी पक्कलों के मुख्तलिफ सड़कों दी आगा दी 451 किलोमीटर और आगे दा पारा 29 अरब 80 करोड़ 12 लाख 70 हजार रुपए दावा खर्च कीगी। देखिए चिकम मुख्तलिफ स्पाड़स पुलुना शामिल करे शिवी दी पागे माने 5 अरब 28 करोड़ रुपए खर्चा राजी और ब्या आगे सरा दैम भी दी चिकम माशुमान स्कूल तजी अगवी ता एक्सेस निश्तरे आगे दा पारा द बसुनो यो प्रोजेक्ट हम पदे के शामिल दे स्कूल बस प्रोग्राम पर नुमांदे पागे 3 अरब 13 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा राजी दे प्रोजेक्ट के चिकलाकार की दागे डिजाइन और ब्या दा आगे मॉनिटरिंग दा पारा 2 अरब रुपए खोदेशी विधि और चिकम दे वक्त के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट थे आगे दपारा 1 अरब 21 करोड़ 70 लाख रुपए तजवीज़ करे शेवी दी और टोटल लागत चे दे आगा 69 अरब 44 करोड़ रुपए दे दा चिकम दे वक्त के प्रोजेक्ट दे PC1 दा उस तैयार की दा तकरीबन अप्रूव शवे दे दा प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी ना और दा उस दी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी था ब्या दा एक्नेक के होम टेबल की टोल अल्तना मंजूर शी ब्या आगे ना पास पदे बांधे कार की खुदा टोला कर्जा चे दा मुसलसल सेवा की लग्या दा और दे वक्त के सूबाई हुकूमत नोरा हम कर्जा अख्ती लग्या दा दे के ला डेर से कर्जी दी शामिल खुदा कर्जा चिकम दे वक्त के हुकूमत बोझ जोड़ई लग्या दे हुकूमत दे लखपल जवाज़म वर्कई चे खैर दे मुंगा बजट डेर ज़्यादा थे दा कर्जा खो इश्य न दा मुंगा दिन डरा कर्जा गस्ती शो खुदा कर्जा वापस कोल हम दी और ब्या दा कर्जा वापस की पर डॉलरों के राजी हम पर डॉलरों के खुदा वापस हम डॉलरों के दा और यो अंदाजे मुताबिक रवान तकरीबन देश कालो पोरे बा सुबह दगा मुख्तलिफ इदारों कर्जदार रवी कमा कर्जा गस्ते शवे दा कमा चिनोरा पाइपलाइन के दा नो मुमकिन दा चला रवान सलवेख काला मुंग उमदगा पकर्जो के तीरकू का शर्त दा दे चमुंगा ब्या नोरा कर्जा वा नखलू ब्या हम खामा खाजा मुंगा चिकम बचे नन पैदा कीगी चिकला अगा देश काला उम्र शी और रो दागा जन चिकम दे आगा बुढ़ावाले तरफ तजी अगा आगा वक्त पूरे कर्जदारी जोड़ा शब्द माखलू। ताउसा बोराम की ओजल ब्या हर कले वायु जमून गावंडी हैवाद ना मुसलसल खबरूना नाराजी लग्या दी और द बद खबरूनो यो बिल्कुल रफ्तार दे चागा इसारी गी ना अवल दा खबरा के दा
چې کوم د وخت کې ماشومان سکول ته ځي نو ابتدایي تعلیم چې دی په هغې باندې زمونږ ګاونډي هیواد کې چې کوم د وخت کې امارات اسلامي حکومت دی هغوی پابندي ولګوله او هغوی چې کله مونږ دغه پروګرام کې ملما هم راغلی و په پېښور کې د هغوی کونسل جنرل نو هغوی دا خبره کړه چې مونږ هلته معاملات ګورو او ډېر زر به دا ماشومان سکول ته ځي یا مونږ سره دا واده هم کړی وه چې دا ماشومان به سکول ته ځي مونږ هغوی دپاره یو بیل سیټ اپ جوړو لګیا یو خو هغه خبره وفا نه شوه او اوس صورتحال دا دی چې په اعلی تعلیم باندې هم پابندي ولګېده او داسې وخت کې ولګېده چې هغه ماشومان هلته کې امتحان ته ناستې وې د پاکستان جینکۍ هم هلته کې تللي دي سبق وی لګیا دي طالبات تللي دي د هغوی یو کم 100 ماشومان دي چې د هغوی تعلیم هم ایثار شو هغوی هم تعلیم نشي حاصلولی او څومره هم هلته افغان ماشومان دي هغوی هم اوس سکول ته یونیورسټۍ ته کالج ته نشي تللی هغوی سره یو د چې کوم هلته کې احتجاج و هغې دپاره چې کوم کوشش و د هغوی هغې کې هلکانو هم خپل تعلیم پرېښوده او هغوی هم هلته کې احتجاج کې شریک شو لاټي چارج هم وشو هل ټکول هم پکې وشو او بیا هغې نه بس یو بله ډر راغی چې دغه جینکۍ دغه زنانه خو به سبق نه وایي خو چې کومې زنانه دې وخت کې کار کوي هغوی به هم کور ته ځي هغوی به هم د کور نه بهر نوکري نه کوي طالبان 2.0 خبره کېده او خبره دوباره هم هغه 90s ته روانه ده کومه چې نن نه تقریبا 15 کاله اول وه او خبره هم هغې ځای ته ځي لګیا ده دا ټول صورتحال چې آخر ولې زنانه هلته نه ځي کار دپاره او هغوی سبق ته هم نه پرېږدي نقصانات به سي د دې به اثر څه وي او پوره دنیا ته د پښتنو خصوصا د پښتنو څه امیج بلډینګ کېږي په خبره کوو د وخت کې موږ سره نایلا همایون بي موجوده ده په خپله سوشل اکټیویسټ هم ده زنانو حوالې سره کار هم کوي او خیبر پښتونخوا کې چې کوم د زنانو تنظیم دی د زرعي ومن حوالې سره په هغې باندې هم د هغې هغوی جنرل سیکرټري ده میډم ډېره شکریه تاسو موږ ټایم راکړه میډم اول خو دا راته ووایې چې کله داسې خبرونه د دغې سیمې نه پوره دنیا ته ځي چې جینکۍ به نه سکول ته ځي نه به کالج ته ځي نه به یونیورسټۍ ته ځي نه به کار له ځي نو مونږ پوره دنیا ته د پښتنو حوالې سره څه پیغام ورکو لګیا یو اول خو السلام علیکم جی تاسو مال مقرره کړل چې په دې پلیټفارم باندې زه خبر وکم دا فیصله چې د جینکو تعلیم خلاف دا زما په خیال یو ډېره غلطه ناروا او غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی یو میرمن چې تعلیم نه محروم شي نو تاسو ته پته ده چې د اثر په پوره نسلونو باندې پریوزي دي او دا پیغام خو دا د نه خدا پته لګي چې دا طالبان دي او یا غدي دي په مخ کې طرف ته نه دي روان او دي شاته روان دي نو او میډم چې کوم دی وخت کې مختلف ان جی اوز دي چې کوم هلته کار کوي که هغه ورلډ بینک یا هلته ورلډ فوډ پروګرام دی یا هلته یونیسکو ده نو هغه هلته همغې ماشومانو دپاره همغې افغان دپاره کار کوي کوم چې پوره دنیا ته مخ واړو اوس هغوی هم که هلته اپریشن بند کړي نو بیا به هلته افغان ولس څه کوي بلکل جی ستاسو خبره په خپل ځای هغه ده چې زه خپله یو ښځې په حیثیت وایم چې که تعلیم خو نن سبا په نر نه په زیات په ښځو باندې زیات ضروري دی او دا ده چې دغه ان جی اوز هم چې دغلته کار یې کو نو هغوی هم اوس یعنی مطلب هغوی ته څه میسج رسي هغوی به څه کړي او دا جینکۍ چې کومې دي که دا سړي ته خو ګوره جي چې سړی علم حاصل کړي نو هغه صرف ځان پورې دی محدود شي او میرمن چې کومه ده ښځې چې کومې دي جینکۍ چې کومې دي هغوی چې تعلیم حاصل کی نو نه په خپله ته هغوی په کار راځي خو ته هغوی ته ماشومانو او ته بچو په ان فیوچر هم په کار راتلی شي نو زما په خیال چې دا دې نه خو به سوسایټي چې کومه ده نو هغه خو د علم د رڼا نه به محرومه شي او چې چېرته علم نه وي یا نو تاسو خپل سوچو کې چې یو مور به څنګه خپل د بچي تربیت به وکړي او میډم د دې مستقبل کې بیا څه اثرات دي لکه چې یو مور کم چې تعلیم یافته نه ده ټیک ده مخکې زنانه وی تعلیم یافته نه وي خو بیا هم هغوی خپل ماشومان لوی کړي دي خو اوس چې کم دې وخت کې زمانه کم رفتار کې روانه ده که دغه جینکۍ کم چې دې وخت کې وړې جینکۍ دي 14 15 18 سال د هغوی عمر دی خو هغه به 15 شپږ کالو پس په خپله میندې شي هغوی به کم قوم تیاري زموږ دپاره بغیر د تعلیمه نو دا ډېره لویه المیه ده جي چې د دې به اثرات ډېر زیات دي چې یو ښځه یا یو مور تعلیم حاصل نه کړي
نو او زموږ خپل اسلامي قوانین هم د دې اجازت مونږ نه راکړي علم نن سبا جون کې لپاره زویم چې ډیر زیات ضروری دی یو ضرورت دی زموږ څنګه چې زموږ روټه او بو هوا دا هر څه ضرورت دی نو دغه شانتي مونږ نن سبا علم خزو لپاره سپیشلی زه خو هم چې سپیشلی خزو لپاره ډیر زیات نن سبا غدي او میډم دې کې بیا عالمی ادارې سکولی شي لکه کوم د یو ان خبرو کو موږ د سارک ممالک خبرو کو یا د وخت کې یونیسکو دا یا یو ان وومن دی هغه دې کې څه کردار ادا کولی شي نو هغه لا پکای چې ټول متفق شي او یو ځای شي او ته دې چې څونه حد پورې ته دې مذمت کولی شي زما خو همدغه هغه دي چې یعنی ایون ما خیال دی نن یونیورسٹی آف پشاور کې یو پروټیسټ شوی جی بالکل د دې خلاف اور مونږ به ان شاء الله زموږ اسوسییشن چې کوم دی نو هغه بیسیکلی ته ویمن امپاورمنت او ته ماشومانو اسپیشلی مونږ زیات ترجیح نه کې خپل زموږ چې کوم یو سټریټ چلډرن لپاره ویلې شي انډر پریویلیجډ ماشومان لپاره سپیشلی هغه مونږ جنکو زیات جنکه انکریج کو چې هغه راشي نو ولې لکه یو خواته د سرحد نه هغه غاړه هغوی جنکه کور ته محدود کوي او تاسو جنکه روبازه چا سبق وي ولې وجه صدا ولا وجه دا د بچي چې یعنی الحمدلله زه خپل یو استاد ما خپل بچو سره کار کړی دی او نن سبا د ماشومانو د جنکو سره هم زه تعلیم ورکوم بغیر ساغینا یعنی مونږ غواړو ځکه چې یو مور چې تعلیم هغه کی کنا هغه تاغي فیوچر کې هغه ډیر زیات ښه اثراتي او ډیر پروډکټیوي ډیر هغه یا او ماغه جنکه بیا ایون خپل ته مور پلار هغه جوړی دي شي چې سهارم جوړی دي شي ضروري نه چې صرف الکان سبقونه وي او بس هغه به مور پلار خدمت کی او هغه بکی نو زه خو دا وایم چې ډیر زیات دا یو فیصله چې کومه ده نو دا په دې معنی پکای چې هر ایون زمونږ نر چې کوم دی زمونږ زنانه چې کوم دی زمونږ جنکه چې کوم دی پکای چې هر یو کس راوځي او د خلاف پروټیسټ وکړي بالکل ډېر شکریہ نالا همایون بی جنرل سیکرټري هم دا څنګه ذکر وکړ چې اګریکلچر وومن اسوسییشن آی کم جوړ کړی دی هغه د زنانو حواله سره کار کوي سټریټ چلډرن یو خواته د پول نه دی غاړه مونږه د لارو کوڅو نه خلک راوچتو او هغه سکول ته بوزو چې سبق وایي او یو خواته پول نه غاړه چې خلک مینتونه کوي چې مونږ سبق ته پرېږده او بیا هغه سبق ته نه پرېږدي پته نه چې داسې کم داسې هلته کې یو منطق دی چې دا ټولې جنکۍ تعلیم نه محرومه کېږي لګیا دي پوره دنیا کې د عربو زموږ مخامخ مثال دی سعودي عرب نه مونږه مثال اغستی شو که هلته پردې سیسټم دی نو دا پرده سیسټم دلته هم راتلی شو څه بده خبره نه وه سیسټم آلریډي بدل شوی نو که دا نوی سیسټم کې هم جنکۍ بیل راشي د هغوی ټیچرز فیمیل شي د هغوی ټول سټاف په هغې کالج کې یونیورسټۍ کې فیمیل شي څه ګران کار نه دی خیبر پښتونخوا کې شته مونږ سره وومن یونیورسټیانې شته مونږ سره وومن کالجز شته چې هغې کې ډېر سړی شته دی نه چوکیدار سړی وي او هغه چوکیدار دویم بار سړی ودروي باقی ټول سټاف د ښځو وي دغسې هلته هم کیدی شو دغه ماډل هلته ریپلیکیټ کیدی شو د سعودي عرب ماډل ریپلیکیټ کیدی شو خو کور کې کینول د دې هېڅ قسمه څه ګنجایش جوړیږي نه او هغه وخت کې چې کومې جنکۍ بالکل صرف دغه امتحان ته ایساري چې موږ د امتحان و او ډګري ترلاسه کړو او هغې هلته کې تعلیم ایسارول پته نه لګي چې آخر څه دی چې ته پورې دې حوالې سره افغان سایډ نه هغه خبر ماته نه ده راغلی یو ویډیو کلپ هم ډېر مشهور شوی دی چې کې سهیل شاهین صاحب نه سوال کوي هغه نیوز اینکر انګلیش چینل ته انټرویو ورکړه چې ستاسو خپل لونه په خپله په دوحه قطر کې آیا سکول ته نه ځي او ته وی او بالکل ځي نو که د هغوی لونه ځي نو دا هم د هغوی لونه دي چې دوی هم سکول ته لاړې شي او دوی هم خپل مستقبل روښانه کړي یو وړه شنده ماخلو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو پاکستان کې یو عجیبه نظام دی چې یخني راشي نو ګیس غیب شي او چې ګرمي شي نو بجلی نه وي خو دې ځل نوی سیستم دی سخته ګرمۍ کې هم ګیس او بجلی غیب وو او اوس سخته یخنۍ کې هم ګیس او بجلی دواړه غیب دي دا اخر ماجرا څه ده چې صورتحال څه دی چې د ملک کې موږ به همدغه مطالعه پاکستان کې وي چې پاکستان کې ډېر زیات د ګیس ذخایر دي موږ خو بلا شي بجلی پیدا کوو هغه مطالعه پاکستان چرته لاړه او دا صورتحال چرته لاړه بهرحال دې وخت کې که د ګیس او د بجلی نه څوک متاثره کیږي نو هغه دا زمونږ تاجر طبقه زمونږ گھریلو صارفین چې کوم دې وخت کې ډومسټک کنزیومر دي کسټمرز دي هغې دپاره بیا هم څه رعایت را پیدا شي خو هغوی هم هغه څه ځپلی کیږي چې ګیس یې نشته او بیا اکثر لا د ګیس حکام دا وایي چې جی موږ ته خو چاړو شکایت نه کړی چې ګیس نشته چې ګیس وي ګیس محکمه وي نو څوک به هلته شکایت وکړي ګیس هم نشته او محکمه هم نه ښکاري بهرحال دې وخت کې موږ سره شرافت علي مبارک صاحب موجود دی تاجر رهنما دی او هغوی سره خبره کوو چې دې وخت کې بازارونه هم بند کې بجلی هم نشته ګیس هم نشته امن و امان صورتحال هم دی تاجر باخر کوي څه شرافت صاحب ډېره شکریه سر تاجر باخر کوي څه نه ورته ګیس ملاویږي نه ورته بجلی ملاویږي نه ورته سیکیورټي ملاویږي او ټیکسونه دي چې هغه بار بار زیاتیږي لګیا دي ماشاءالله زبردست فهیم خان زبردست ډېر زبردست خبره دی وکړو به تاجر به زما خیال دا کوي چې هغه به بس کور کې به کینی که نه نور څه کولی شي تاجر هغې له تحفظ هم نشته هغې کاروبار لپاره ګیس هم نشته بجلی هم نشته او بل خبره دا ده چې ټولو نه غټ خبره دا ده چې ګیس به نشول شي اوس که نو بیا دا مسله دا را چې مونږ ته چې زما کارخانه بندېږي چې کارخانه بندېږي نو هلته زرګونو په حساب باندې زما ځوانان چې کوم دي هغه بېروزګاره کېږي لګیا دي هغې بېروزګاره شو د ټول داسې بیا تاسو لاندې راشئ نانبای ته راشئ هوټل ته راشئ نور داسې کوم چې څیزونو کې د ګیس هغه استعمالېږي کوم کاروبارو کې هغه راشي هغه ټول خلک بېروزګار شي او بیا مهنګۍ پیل بله راشي ګرانې داسې راشي ګرانې چې حد نه زیات ولې چې ګیس چې نشته نو بیا هغه هوټل والا چې کوم دی یا چای والا چې کوم سړی دی هغه خو یا خو بس کاره به روړي کویلا یا به هغه به څه نوم د هغې ایل پی جي لرګي به کوي لرګۍ نه به بخوي نو هغې کاسټ آف کوم دی که نه هغه زیاتېږي چې کاسټ به زیاتېږي نو چې 10 روپۍ مثال طور باندې کوا ورکوي هماغه کوا به 25 روپۍ باندې به ورکوي 2 روپۍ 10 روپۍ روټۍ 20 روپۍ باندې به ورکوي نو اب څنګه ورکوي بیا د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن چې کوم اے سی صاحبان اخبار کې خبر هم لګولي او موږ نن دومره نرمیان نیولي دي دومره دکاندارانو نیول چې هغوی ناجایز منافعخوري کوي لګیا دي نو څوک چې یو سړی چې داسې زیاتې کوي نو هغه له موږ څه ویلی شو دا خو ماته داسې ښکاري چې دا پاکستان چې کوم موږ یو فلای ریاست جوړ کړی و د فلای ریاست نه اوس پرېږده دا لاړه اوس د بنانا ریاست جوړېږي لګیا دی چې چا لاس کې ډنډه ده بس هغه خپل کار به کوي هغه بل سړی بل دکان بل سړی بل سیکټر چې کوم دی هغې تکلیف ته به نه ګوري هغه صرف دا ګوري چې اخبار کې ماته او په ټي وي باندې ماته څنګه هیډلاین میلو شي نو داسې کو کاروبار هم نشي کېدی داسې ملک هم نشي چلېدی شرافت صاحب تاسو څنګه ذکر وکړه چې تاجر برادري تاسو په خپله ټوله دغه ځواني همدغه صدر بازار کې تاجرانو منځ کې تېره کړه کله چې بجلی وي نو علیم تاجر باندې د هغې قیمت مسلسل سیوا کېږي غالبا 45 روپۍ یونټ نه خبره واوړې ده او اوس ورته وایي چې 8 بجې دکان هم بند کا نو دا بجلی به دې څه وخت استعمالوي او بیا به دې بجلی بل څه وخت ورکوي چې څه وخت د استعمال ټایم راشي بجلی خو ته بنده شي فهیم خان خبره دا څه ده تاسو 45 روپۍ یادوي تاسو چې حساب وکړي او موږ چې کله کله کینو نو 55 والا 60 روپۍ منځ کې زموږ په فی یونټ په یوزي لګوي 55 نه 60 روپۍ فی یونټ نو تاسو خپل اندازو لګوي چې بیا هم زه غلې ما بیا هم زما دکاندار غل دی زما تاجر غل دی زما بزنس کمیونټي والا سړی غل دی او دا چې کوم خلک ناز دي چې کوم هته دوی برټي کېږي که نه د خلک څوک چې موږ باندې حکمران دي او دا چې کوم موږ باندې د حکومت وایي چې دا فلانکې محکمې مشر دی فلانکې محکمې مشر دی دا چې کوم برټي کېږي نو یو خپه کې د خپه سلیپر یو بل خپه کې سلیپر نه وي نو بیا چې دوی ریټایر کېږي نه نو څه به وایم اربونو روپو بیا مالک وزي څه دی کې موږ څه ویلی شو
نو هغوی چې که دا فیصلې کوي شرافت صاحب تاسو پخپله هم د وخت کې تاجر کمیونټي ریپرزینټ کوئ تاسو د هغوی مشرانو کې راځئ آیا چا دا نه دي ویلې چې د صدر بازار نه هر کال اربونو روپو ټیکس اوچتوم که هغه د دکان کرایې بد کی وي بلډینګ پراپرټي ټیکس وي که هغه د سیل اینډ پرچیز ټیکس وي که هغه هر قسمه ټیکس وي یا دا فیول په مد کې د اف پی ای هم مونږه عمدونه پیسې اخلو نو چې دوی سره هم خبره وکړو چې د دوی مسلې څه دي مونږه دغه بجلی بندو مونږ دا ګیس بندو دوی به سره څنګه کوي فهم خان خبره ده سره همدا خو مصیبت ده کنه چې پالیسی جوړیږي او کوم سټاک کوم اگر دې کسچا لپاره پالیسی جوړیږي هغه په اعتماد کې نه د اعتماد کې وار نه لینو بیا هغه مسایل داسې همداسې مسایل جوړیږي څنګه چې تاسو ویل چې دوی داسې کوي او موږ ته سہولت نه ورکوي او ټیکس زیاتوي او پراپرټي ټیکس په بد باندې کنزروینسي ټیکس به مد باندې پراپرټي ټیکس بس کوم یو ټیکس دی هغه تاجر یو ټیکس دی لګولې دی ټریډ ټیکس دی لګولې دی هغه په مد کې نو دا خلک چې دا کار کوي نو دا بس موږ کاروبار بند کو دوی هر څه به ورکو او سہولت دا خبره ده فهیم خان تاسو راشي په کینډ علاقہ کې او ما روډ باندې لاشه کنه نو داسې لګي چې دا لندن یو سټریټ کې لاړې او همدغه یو دو قدم والے ولاندې راشه په صدر روډ باندې نو صدر روډ باندې طالبا د بجلی تارونه داسې به ښکارا کیږي چې دا زو شته بای پیرو ته راغلې به نو دا خو حاد لې چې کوم وی آی پی او کوم شهزادګانو روډ دی هغه داسې کلین او صاف دی چې هلته تعالی یو تار به بجلی نه ښکاري او دلته عام خلک چې کوم دي چې کوم خلکونه ټیکس ملاويږي کوم خلک چې خپل مور پلار نه هغه کالی خرڅي او کاروبار شروع کړي نو هغه خلکو لا دا سہولت دی او بیا هم زو غلما کای بات کیا بات او سر کوم خبره کو دی وخت کې لګایو چې دا تاجر برادری چې کوم پرابلم دي کوم سہولیات دي دا غي پابندې دي هغه ته سہولت نه ملاويږي تاسو سره دغه تاجرانو کې بلا شي د مختلف پولیټیکل پارټي سره هم منسلک خلک دي د پاکستان تحریک انصاف هم ځان لوینګ دی پیپلز پارټي ځان لوینګ دی د مسلم لیگ ځان لوینګ دی دغه چې کوم وینګز دي د ټریډرز آیا دا هغوی هم څه کردار نشته بالکل اصل کې خبره ده چې موږ کوم تاجر تنظیم دي کنه موږ تاجر تنظیم یو غیر سیاسي پلیټفارم په حیثیت باندې استعمالو دي کې موږ خپل پارټي حساب کتاب نه ورو څنګه چې تاسو ګورئ نو مسلم لیگ حکومت او دلته صدا مهتاب خان وزیر اعلی او موږ په جیل کې پروت وډی خان کې او هریپور کې خبره ده چې موږ په دې باندې د پلیټفارم باندې سیاست نه کوو لیکن موږ کوشش ضرور کوو چې به تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو زمون صوبے کې پی ټی آئی حکومت ده نو کوم پی ټی آئی ټریډر وینګ هغه له موږ درخواست وکړو چې به تاسو راشي کې موږ سره او موږ د وزیر اعلی صاحب ته او لار شوال ته خبر وکړو نو وزیر اعلی صاحب موږ ټیم نه ورکړي موږ څه کول زما خاله وزیر اعلی صاحب نن سبا بنګاله کې ډېر زیات مصرف دي نو دغه د تاجر سکی سر صرف ټیکس کم نه ور کوي که تاجر خوشاله ني اب د ملک ویل کیږي د معیشت بالکل بیک بون تاجر دی نو ملک خو معیشت بیا چرته لاړه نو معیشت تاسو حال مخامخ دي تاسو نه نوې هغه انویسټمنټ راځي لګیا دی نه نور څه ډالر سے حال دی ټول ایل سیز بندي تاسو خپل وې د معیشت چرته زی لګیا دی او زموږ ماشاءالله سیاستدانان او زموږ حکومتونه چې کوم دي هغه وایي دا سبله مات کو بل تو جوړ کو بل داسې مات کا کله پنجاب جوړ کا کله پنجاب مات کا کله شرافت صاحب آیا چرته ملاقات ټرایم کړی دا چې د جی ایم سی ګیس لا ورشما لګ د سی او لا ورشم د پیسکو مشر لا ورشما چې دوی سوي چې تا ورغلې د ملاقات هم کړی دا سره زه خو دیم چې لیکن موږ کوشش ضرور کړی دی نو کله هغه په میټینګ کې یو کله پېښور کې نه کله پېښور نه باري لیکن ان شاء الله د مخکینه هفته کې ان شاء الله کوشش همدا دی چې موږ پیسکو چیف سره ملو شو او دا ګیس کو د چیف منیجر صاحب د غیله ملو شو او خپل ورته جړه بو کو ځای جړه کول نه باقي خو هیڅ نشته باقي خو خیر کړی او خیر مون خو دومره وخت کتلم نه خپل څنګه ذکر او تاسو خپل پورا یو کیریئر دی پورا ژوند مو کته آیا چرته مخ کې په تاریخ کې تیر شوی دی چې په دسمبر په میاشت کې بجلی نه وي او جون جولائی په میاشت کې ګیس نه وي هغه وایي که نه کس کے جانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو
بس دا هر یو چیز په نوې پاکستان دی کنه صاحب او نوې پاکستان کې ټول نوې خبرې او نوې چیزونه جوړېږي لګیا دي نوې پاکستان کې ډېر شکریہ شرافت علي مبارک صاحب مشرق ٹی وی ته وخت ورکړو څنګه هغوی ذکر وکړ دل جلانے کی بات کرتے ہو لکه تا هم د رړه باندې زمونږ خیر سویلی شو تکلیف ته هغوی ته چې دسمبر په میاشت کې چې کله په ژوند کې نه مونږ ته یاد شي نه هغوی ته یاد شي چې دسمبر په میاشت کې لوډ شیډینګ کېده چې بجلی به نه وه پاکستان کې اوس دسمبر په میاشت کې بجلی نشته دغه جون جولای په میاشت کې به ګیس هم نه و زمونږ چې کوم دی وخت کې څومره هم انډسټري سیکټر دی فیډرل ګورنمنټ کوشش کوي چې هغوی LCs څنګه ذکر وکړه شرافت مبارک صاحب دا هغه سرټیفیکیټ یي کوم چې تاسو بینکونو په ذریعه ورکوئ چې بهر ملک نه څوک سره غواړي نو ډالر پیمنټ کنټرول کولو لپاره موږ هغه LCs نه ورکوو هغه د بینک ګارنټي نه ورکوو نو چې کله ډالر ایثار شي نو لږ حده پورې ملک ډالر سټیبل شي خو دې نقصان دا وي چې تاسو بیا بهر نه هم څه نه راغواړی لګی نو که تاسو دغه ملک کې دغه انډسټري چلوئ هی نه نو بهر بیا ایکسپورټ کوئ څه ایکسپورټ باندې دې وخت کې فوکس پکار دی مونږه امپورټ کرټیل کوو ایکسپورټ ته نه ګورو چې ایکسپورټ به څنګه مونږه ښه کوو صرف او صرف ایڈ هاک بنیاد باندې پورا ملک روان دی هر یو کس صرف دا وایي چې د نن ورځ تېره شي سبا به ورسره بیا راکاږو نو یو ورځ دپاره پلانینګ کوي څوک هم د راروان 15 کالو دپاره 10 کالو دپاره پلانینګ نه کوي لګیا دی دغه مسله ده د ملک سره او دغه مسله زموږ حکمرانانو سره چې څوک هم دي هغه صرف وقتي سوچ کوي لږ غونډې کې شارټ سایټډ ختم شي او لږ لرې پورې سوچ وکړي چې د آخر دا خلک به کوي څه نن نه 15 کاله پس 10 کاله پس زموږ چې کوم نسلونه را روان دي هغه باید مونږ معاف کړي یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د خیبر پښتونخوا او د وفاق جنگ یو ځل بیا روان شو ولې چې جمعې پر خبره دا وه چې اسمبلی به تحلیل شي نو بس د پاکستان تحریک انصاف دلته به کیسه ختمه شي او بیا به چې کوم انټرم ګورنمنټ راځي څنګه 13 ګل پر مونږ ته تیمور جګړه صاحب وایي چې بس کوم انټرم ګورنمنټ راشي یا به ګوري زموږ پکې څه کار نشته خو دغه ګل اوس هم هغوی ناست دي او هغوی ناست دي فلحال خو 11 جنوري پورې ناست دي را روان 2 هفتې هم دوی دي 2 هفتو نه هم زیات بیا به هغې نه پس ګورو خو هغې پورې آخر صوبایي حکومت څه پلان لري دغه الزام دی یا دعوه ده چې 189 ارب یو سل 90 ارب روپے فیډرل ګورنمنټ د صوبې فنډ ایثار کړی دی د صوبې کومې پیسې د وخت کې د صوبې جوړیږي چې هغې کې د مونږه د 61 ارب روپے د پن بجلی خالص منافع ده او مونږ ته نه ملاویږي لګیا ده بیا قبایل لپاره کم 55 ارب روپو ډیولپمنٹ فنډ دی هغې کې 49 ارب 50 کروڑ روپے مونږ ته نه دي ملو دا غټ اماؤنٹ تقریبا 100 ارب روپو نه زیات دا جوړیږي لګیا دی بیا تقریبا 25 ارب روپے د وخت کې صوبایي حکومت دا وایي چې جاری اخراجات په مد کې مونږ ته وفاقي حکومت نه راکوي چې مونږه دغه قبایل دپاره هغه استعمال کړو تقریبا دا پیسې چې هم ورسره شامل شي دا جوړیږي 125 ارب روپے او بیا هغې سره د کم د وخت کې بېګر افراد دي چې کورونه نشته دی کورونه بار وتي دي چې کوم دی وخت کې عارضي توګه باندې کور نه بهر مونږ ورته اکثر لا IDPs وایو یا TDPs وایو ټیمپرري ډسپلیسډ پیپل د هغوی 19 ارب روپۍ د 13 کال دي هغې کې صرف سرپاسه 5 ارب راغلي دي او بیا دې کال پیسې هم پسې حساب شوي دي نو تقریبا 27 ارب روپو نه زیاتې پیسې دام جوړیږي چې هغه هغوی نه دي راکړی 150 ارب روپو نه بره خو دا جوړیږي بیا ورسره چې کوم 10 ارب روپے سیلاب په مد کې صوبې ته هغوی منلې وې هغه هم موږ ته نه دي میلاو دا هم هغوی ته پاتې دي کوم چې د فلډ حوالې سره پیسې دي نو دا پیسې هم هغې ته پاتې شوي دي او بیا زمونږ چې کوم هره میاشت موږ ته یو قسط میلاویږي چې هغې ته موږ قابل تقسیم محاصل نه یا نیشنل فائنانس کمیشن په تحت موږ ته میلاویږي هغې کې هم ویل کېږي چې مسلسل کټ روان دی او هغه هم زمونږ د صوبې پیسې د وخت کې وفاق ته پاتې دي هغه هم سره 14 ارب روپو نه زیات خو صرف ډېر روان کال کې پاتې شوي دي نو دا ټولې پیسې دي کوم چې صوبه د وخت کې وفاق نه تمه لري چې موږ ته ملاویږي او دا پیسې زمونږ حق دی څه نوې پیسې موږ لا نه راکوي دا خبرې ټولې صوبایي حکومت کوي
چې کوم د وخت کې فدرل ګورنمنت دی هغه ولې چې جماعتونه زیات دي مسلم لیگ دی پیپلز پارټي ده جمعیت علماء اسلام دی نور جماعتونه هم په دې کې شته د بلوچستان نه هم په دې کې شامل دي جماعتونه دغه تقریبا 8 یا 9 جماعتونو اتحاد د وخت کې MQM په کې شامل دی هغوی ناست دي نو د هغوی دا وینا ده چې کله مونږ رابطه وکړه او تپوس هم وکړه د هغوی دا وینا ده چې مونږ ته صوبایي حکومت وایي چې مونږ له پیسې راکړي وربکو پیسې مونږ انکار نه دی کړی صوبې پیسې دي خو څنګه ورکو دغه ټولو نه اول د سیلاب زدګانو خبره به وکړو د سیلاب متاثرین دپاره کومې پیسې جوړیږي مونږ ته به دغه ډیټا صوبایي حکومت راکوي فیډرل ګورنمنت ته به صوبایي حکومت دغه ډیټا ورکوي چې دا متاثرین دي مونږ سره په ډی خان کې دا متاثرین دي مونږ سره په ټانک کې دغه متاثرین دي مونږ سره په کوهستان کې دا دي مونږ سره په شمالي وزیرستان کې یا دا سوات کې دي مختلف ځایونو کې کوم دي چې کله دغه فنډ هغوی مونږ ته دغه متاثرینو فهرست جمع کړي مونږ به هغوی ته پیسې ورکو خو هغه فهرست هغه ډیټا مونږ ته اوسه پورې نه ده میلاو پته نه چې کومه ډیټا ده ولې چې صوبایي حکومت یو رپورټ چې کوم دی وخت کې فلډ ریلیف حوالې سره هغوی جوړ کړی دی هغه پبلک شوی دی هغې کې هر څه موجود دي خو هغوی دا وایي چې نه افیشیل طریقې سره مونږ ته هغه ډیټا اوسه پورې نه ده میلاو شوی چې باید باندې مونږ څه کار وکړو پیسې ورکړو خو دا هم ورسره ووایي چې مونږ خپله ډیټا چې کوم دی وخت کې مونږ سره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی هغې په تحت چې کوم دی وخت کې مونږ سره خپل طریقې کار دی خپله ډیټا شته هغې ډیټا په مدد سره مونږ په دغه سیلاب ځپلو علاقو کې تقریبا 35,000 روپۍ فی خاندان نغد پیسې ورکړي دي نن شهباز شریف صاحب ډي خان ته هم راغلی بهرحال هلته هم هغوی دوره کړې ده نو دا پیسې هلته مونږ ورکړي دي او نور هم ورکوو 10 ارب روپو حوالې سره فیډرل ګورنمنټ اوس هم کمیټډ دی او دا 10 ارب روپۍ هغوی چې کوم د پنجاب دي د بلوچستان دي د سند دي څومره هلته منلې شوي دي هغې هلته ورکړي دي او صوبې له هم ورکوي خو صوبایي حکومت د وخت کې سیاست کوي دا د وفاق وینا ده د صوبې او د وفاق چې کوم د وخت کې سیاسي جنگ دی د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون د وخت کې چې کوم سیاسي جنگ دی د پاکستان تحریک انصاف او د ANP یا پاکستان تحریک انصاف او جمعیت یا د هغې او پیپلز پارټۍ کوم جنگ دی هغې کې د وخت کې د خیبر پښتونخوا اولس ځپلې کېږي دي چې کوم د وخت کې تعداد د شمار دی هغه دا دي چې صوبایي حکومت تقریبا 2 میاشتې وشوې ډیولپمنټ فنډ فریز ساتلی دی او دا به مخکې هم فریز وي مونږ سره پیسې نشته چې مونږ خپل دغه اخراجات پوره کړو ډېر په ګرانه باندې صوبایي حکومت خپل چې کوم کرسچن ملازمین دي مسیحي ملازمین دي هغوی ته تنخواه جاري کړه چې هغوی پرون کم کرسمس تیر شو هغې کې هغوی خپله خریداري وکړي خو باقي ملازمین اوس د هغوی تنخواه یو چیلنج درپیش دی هغه دپاره هم ملاقات روان دی کارونه روان دي فنډز د هغې لپاره مینج کېږي لګیا دي او عالمي ادارو سره هم خبره شوې ته خپل فنډ راکړې او زموږ ذریعې دا وایي چې عالمي ادارو ورته انکار کړی دی چې مونږ تاسو ته جاري اخراجات دپاره خپل فنډ نشو درکولی دغه صوبه کې دننه چې څومره هم د وخت کې تباهي شوې ده کم د وخت کې حالات دي کم چې د وخت کې مسلې دي هغې د وجه نه داسې بلا شی کرنټ سایډ ته پروجیکټس دي چې هغه هم ایثار شوي دي پروجیکټس کې صرف دغه تنخواګانې چې کم د وخت کې پیسې جاری شوي دي هغه د تنخواګانو دپاره دي هغې کې دننه څومره ملازمین کار کوي صرف دا کار کوي چې هغې ته تنخواه میلاویږي نور هېڅ قسمه کار دپاره فنډ نشته دی او دا تقریبا 2 میاشتې برابریږي چې پوره صوبه کې ډیولپمنټ کار ایثار دی وزیر اعلی محمود خان صاحب کله یو ضلع ته ځي کله بل ته ځي پیښور کې وخت ورسره نه په یو ورځ باندې 4 او 5 منصوبو څهګانې کې لګیا دی خو پیسې نشته چې هغه هلته کې خرچ کړي دا د ډیولپمنټ حوالې سره چې څومره فنډ د وخت کې صوبې ته پکار دی هغې دپاره کار نه کېږي صوبایي حکومت یو بله واده هم کړې وه هغې دا ویلي چې مونږ به د وفاق نه خپل حق په زور اخلو هغې دپاره 2 طریقې دي یو طریقه دا ویلی چې موږ به عدالت ته ځو تر اوسه پورې صوبایي حکومت عدالت ته نه تللی 2 میاشتې برابریږي چې دا صوبایي کابینې منظوري ورکړې وه چې لاړ شي عدالت ته او دغه تاسو فنډ راواخلی خو اوسه پورې هغې دپاره هغوی عدالت ته نه دي تللی بیا بله فیصله دا وکړه چې موږ به ځو هلته وفاق ته او موږ به صوبایي اسمبلی اجلاس د قومي اسمبلی مخې ته راغواړو هغې کې موږ سره اپوزیشن غړي هم موجود وي کم دي اپوزیشن هغې نه صفا انکار وکړه او ورته وایي چې نه موږ تاسو سره نه یو تاسو دغه 3.5 کاله کې چې کله وفاق کې په صوبه کې پاکستان تحریک انصاف حکومت تاسو مونږ سره هغه مرسته ونه کړه کوم چې زمونږ حق و تاسو مونږ نه سترګې پټې کړې وې نو ولې تاسو سره مونږ اوس ودرېږو نو هغوی اوس هغسې نه دي ولاړ او دا هم ورته ویلي دي چې را مخې ته شی دا اسمبلی تحلیل کې مونږ بالکل تیار یو تاسو به مو ګورئ چې پاکستان تحریک انصاف چېرته دی او نور جماعتونه چېرته دي خو اوس پاکستان تحریک انصاف اسمبلی نه تحلیلوي او 11 جنوري تاریخ ورکړی شوی دی پنجاب کې چې کوم دی وخت کې حالات روان دي هغې ته څه نه لګي چې دا اسمبلی نه به تحلیل شي 11 جنوري نه پس به چودھری پرویز الهي اسمبلی تحلیل کوي دا دعوه ده پاکستان تحریک انصاف خلاصات وړاندې فواد چودھری صاحب خبره مخې ته راله که چېرې دا اسمبلی نه تحلیل کېږي مونږ به د اسمبلی کې نه یو مطلب پرویز الهي صاحب به
اتوماتیکلی دغه سوکې نه کوزیږي. نو آیا دومره غټ ریسک دومره غټ چیلنج پاکستان ته کې اغستی شي او که په هغه اسمبلی کې نه یو نو بیا دا اسمبلی ولې ده خیبر پختونخوا اسمبلی به آیا ماتیږي لګي نه که اسمبلی نه ماتیږي نو اسمبلی کې دننه یا دغه حکومت دپاره به هلته نه فنډ څنګه راځي فیډرل ګورنمنټ به دا فنډ څنګه ورکوي ولې چې زمونږ دا حق جوړیږي او صرف دا حق نه دی زمونږ چې کوم د وخت کې ډیویزبل پول دی زمونږ چې کوم د قبایل فنډ دی زمونږ چې کوم د وخت کې د وار اگینسټ ټیرر فنډ دی دا پیسې هم دي او ډیر زیات ضروري زمونږ د پن بجلی پیسې دي 61 ارب روپۍ یو ډیر غټ اماونټ دی ډیر غټ رقم دی او په دې رقم باندې موږ خپل نوې منصوبې جوړو زمونږ د بالاکوټ پروجیکټ اوسه پورې په هغې باندې کار نه دی شروع شوی اوسه پورې د هغې فیتا وزیر اعلی صاحب کټ نه کړه تقریبا 8 میاشتو شوې چې د هغې دپاره ټول سیټنګ شوی دی خبره مخې ته نه دي چې هغه ځمکه اوسه پورې نه ده پرچیز شوې دا کار هلته ایثار دی ایشین ډیولپمنټ بینک سره معاهده هم شوې ده خو هغه پروجیکټ اوسه پورې په ګراونډ رانغې فنډ نشته فنډ د وفاق نه راشي نو موږ به کار کوو سړکونو کنسټرکشن دپاره مونږ 80 ارب روپۍ قرض اخلو لګیا یو خو دا به واپس کول هم غواړي کم دی فنډ چې راشي نو بشي فیډرل ګورنمنټ اوس دا کار شروع کړی دی چې صوبې سره چې دا پیسې راشي نو بیا دوی قرض نشي ورکولی د وفاق چې کوم دی وخت کې مرکزي د مونږه د وخت کې ډیویژنز دي هغوی هلته پیسې کټ کي او هغوی بیا ایشین ډیولپمنټ بینک ته یا ورلډ بینک ته هلته قرضو ادایګي وکړي او دوی ته وینا وکړي تا فنډ نه مونږه پیسې کټ کړئ ولې چې دا فنډ دی خو هغسې راځي نه چې هغه بیا استعمال شي د صوبې د وخت کې چې کوم مالي بحران دی کوم چې د صوبې د وخت کې مالي حالات دي هغه د جوګه نه دي چې دا صوبه د حوالې سره مخکې څه پلانینګ وکړي یا هغه ډیولپمنټ کارونه مخې ته بوځي چې هغه د ولس دپاره مخې ته راشي د صوبایي حکومت چې کوم دی وخت کې حالات دي هغوی صرف سیاست دپاره توجه منلې ده چې هغوی پالټکس کول غواړي څومره هم سیاسي کارونه کېږي لګیا دي د گورنر حوالې سره اوس خبره مخې ته راله چې گورنر ورته ویې چې ما ته هلیکاپټر راکړی نن په ډي ای خان کې د وزیر اعظم پروګرام و هغې کې گورنر تګ لازمي و او صوبایي حکومت وایي چې نه مونږ سره یو هلیکاپټر خو ګراونډ دی او بل د وزیر اعلی د استعمال دی نو مونږ تاسو ته انکار کوو انډایرکټلی نه درکو دغه تاسو ته هلیکاپټر هغه بای روډ لاړه اوس گورنر غونته کس بای روډ ځي څومره د هغه ژوند ته خطره کیدی شي ټیک تاسو هغه سره یو سیاسي جنګ به وي تاسو هغه کس نه دی خوښ هغه پارټي نه ده خوښه خو هغه د کومه څوکۍ باندې ناست دی هغه څوکۍ د عوامو ده د عوامو نمایندګي ده د وفاق نماینده دی خو ناست دی عوام دپاره ناست دی که خدای مکه څه هم پېښه دې کې شوې وي آیا د هغې ذمواري پاکستان تحریک انصاف اخیستې شوه نو دغه سیاست دې وخت کې بالکل په پیک روان دی د صوبې ولس سره دې وخت کې زیاتې روان دی او د صوبې ولس ځپلی کېږي دواړه طرفو ته نه خو جمعیت علما اسلام ANP مسلم لیگ د ولس خیال ساتي او نه پاکستان ته د ولس خیال ساتي هر یو کس صرف او صرف خپل سیاست کوي او خپله فایده ګوري چې هغه څنګه مخې ته راوړي او د خپلې فایدې نه هغه خبره مخې ته وړي دغه درخواست دی دغه پلیټفارم نه چې سیاست وکړي خو چې ریاست وي نو سیاست به وي ولس وي نو سیاست به وي چې دغه ولس او دغه ریاست ته نقصان رسي نو بیا دغه سیاست د عوامو دپاره نه دی پروګرام وخت مې اجازت راکړئ د الله پامان